عصر بخیر به همه شما دوستان عزیز. از طرف انجمن فرهنگی اجتماعی ایرانیان والدمار به همه شما خوش آمد میگویم و صمیمانه از حضور ارزشمندتان در این گردهمایی همبستگی با مردم ایران و قربانیان جنگ سپاسگزاری میکنم. از حضور شما صمیمانه تشکر میکنم. مشارکت شما نشانه‌ای ارزشمند از انسانیت و همبستگی با کسانی که امروز روزهای بسیار دشوار و دردناکی را سپری می‌کنند. امشب گرد هم آمده ایم تا با یکدیگر گفتگو کنیم، آگاهی خود را افزایش دهیم و مهمتر از همه از حمایت خود را از مردم ایران ابراز کنیم. این گردهمایی بیش از یک رویداد ساده است، لحظه‌ای است برای برادری، همدلی و امید. جنگ همواره زخم‌های عمیقی بر جای می‌گذارد که پیامدهای آن تا سالها ادامه خواهد داشت. هزاران نفر جان خود را از دست داده‌اند. ده‌ها هزار نفر زخمی شده‌اند و بسیاری خانه و کاشانه خود از دست داده یا ناچار به ترک محل زندگی و منطقه خود شدند. شمار زیادی نیز شغل و منابع درآمد خود را از دست داده‌اند. کودکان در فضایی آکنده از ترس، اطمینانی و آسیب‌های روحی رشد می‌کنند. سالمندان، افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آسیب‌پذیر بیش از دیگران تحت تاثیر قرار گرفتند. فراتر از این فاجعه انسانی، جنگ آثار ماندگاری بر اقتصاد کشور، میراث فرهنگی، محیط زیست و سلامت عمومی جامعه بر جای می‌گذارد. ویرانی‌ها، آلودگی‌ها، تورم و دشواری دسترسی به خدمات درمانی پیامدهایی خواهند داشت که متاسفانه برخی از آنها جبران ناپذیر خواهند بود. کمک‌های مالی شما به قربانیان جنگ اختصاص خواهد یافت. همان گونه که شعار ما می‌گوید قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. هر اقدام ارزشمند است و هر کمک فارغ از میزان آن می‌تواند مؤثر باشد. جمع‌آوری کمک‌های مالی تا 30 ژوئن ادامه خواهد داشت. از شما دعوت می‌کنیم این ابتکار را با خانواده، دوستان، همکاران و شبکه‌های ارتباطی خود در میان بگذارید تا افراد بیشتری به این حرکت انسان دوستانه بپیوندند. کمک‌های جمع‌آوری شده و همچنین درآمد حاصل از این برنامه از طریق سازمان‌های مردم نهاد معتبر و شناخته شده که به جدیت و قابل اعتماد بودن شهرت دارند به افراد نیازمند و آسیب دیده منتقل خواهد شد. شفافیت برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. از این رو تمامی افرادی که در این جمع‌آوری کمک مشارکت کردند ایمیلی دریافت خواهند کرد که در آن میزان مبالغ جمع‌آوری شده، سازمان‌های دریافت کننده و نحوه تخصیص این منابع مالی به طور دقیق توضیح داده خواهد شد. در خصوص برنامه امشب این مراسم در 2 بخش برگزار خواهد شد. افتخار خواهیم داشت که سخنان، دیدگاه، تجربه‌ها و آثار هنری چند تن از سخنرانان، هنرمندان و موسیقیدانان را درباره ایران، فرهنگ آن و پیامدهای جنگ بر زندگی مردم بشنویم. در فاصله میان این 2 بخش فرصتی فراهم خواهد شد تا در فضای دوستانه و صمیمی از غذاهای سنتی ایرانی لذت ببرید. همچنین در طول این زمان می توانید از بخش‌های مختلف برنامه بهره‌مند شوید، از جمله فضایی برای یادبود، همدردی و بیان احساسات. غرفه‌های فروش آثار هنری، تابلوها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی و نیز نمایشگاهی همراه با منابع و اطلاعاتی که به درک بهتر شرایط کنونی کمک می‌کند. تمامی درآمد حاصل از فروش غذاها، آثار هنری و محصولات ارائه شده به طور کامل به کمک‌های بشردوستانه اختصاص خواهند یافت. صندوق‌هایی نیز برای دریافت کمک‌های مالی شما در نقاط مختلف سالن قرار داده شده است.
در پایان صمیمانه از تمامی هنرمندان، سخنرانان، شرکا، حامیان و داوطلبانی که برگزاری این برنامه را ممکن ساختند سپاسگزاری می‌کنم و همچنین از یکایک شما به خاطر حضور و سخافتتان قدردانی می‌نمایم. با هم می‌توانیم کمکی واقعی و مؤثر به کسانی که بیش از همه به آن نیاز دارند ارائه کنیم و یادآور شویم که همبستگی، شفقت و انسانیت مرز نمی‌شناسد. برای همه شما شبی خوش و خاطرانگیز آرزو می‌کنم. از حضور و توجه همه شما سپاسگزارم. Bonsoir à tous. Je vais rapidement lire le même texte que elle vient de lire, mais en français. Au nom de l'Association socioculturelle des Iraniens du Val-de-Marne, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous et je vous remercie chaleureusement d'être présents ce soir pour cette soirée de solidarité avec le peuple iranien et les victimes de la guerre. Merci sincèrement pour votre présence. Votre participation est un geste fort d'humanité et de solidarité envers celles et ceux qui traversent aujourd'hui des moments particulièrement difficiles. Ce soir, nous sommes réunis pour partager, nous informer et surtout exprimer notre soutien au peuple iranien. Plus qu'un événement, c'est un moment de fraternité, de compassion et d'espoir. La guerre laisse derrière elle des blessures profondes dont les conséquences se feront sentir pendant de nombreuses années. Des milliers de personnes ont perdu la vie, des dizaines de milliers ont été blessés, d'autres ont vu leur foyer détruit ou ont été contraints de quitter leur maison et leur région. Beaucoup ont perdu leur emploi et leurs moyens de subsistance. Les enfants grandissent dans la peur, l'incertitude et le traumatisme. Les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les familles les plus vulnérables sont particulièrement touchées. Et au-delà du drame humain, cette guerre affecte durablement l'économie du pays, son patrimoine, son environnement et la santé de sa population. Les destructions, la pollution, l'inflation et les difficultés d'accès aux soins auront des conséquences dont certaines seront malheureusement irréversibles. Comme le dit notre slogan, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Chaque geste compte, chaque contribution compte, quelle que soit son importance. La collecte de fonds se poursuivra jusqu'au 30 juin. Donc nous vous invitons à parler de cette initiative autour de vous, auprès de vos proches, de vos collègues, de votre réseau, afin d'encourager le plus grand nombre à participer à cet élan de solidarité. Les dons recueillis ainsi que les revenus de cette soirée seront transmis intégralement aux personnes concernées par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, reconnues pour leur sérieux et leur fiabilité. Nous accordons une importance particulière à la transparence, c'est pourquoi toutes les personnes ayant participé à cette collecte de dons recevront un courrier électronique précisant les montants collectés, les organismes bénéficiaires ainsi que l'utilisation prévue de ces fonds. Concernant le déroulement de la soirée, le programme se compose en deux parties. Nous aurons des intervenants, artistes, musiciens, et au milieu nous aurons une entracte qui permettra de partager un moment convivial autour de plats traditionnels iraniens. Et pendant cette pause, nous vous invitons à profiter d'un espace de recueillement et d'expression, de stands de vente de tableaux, d'œuvres artistiques, d'objets culturels et d'une exposition de différents supports. Et encore une fois, l'ensemble des bénéfices que nous réaliserons ce soir sur la vente de tous les objets seront intégralement consacrés à l'aide humanitaire en Iran. Et il y a également des boîtes destinées à faire des dons qui seront disponibles dans la salle. Vous pouvez trouver ou nous demander pour les trouver. Et voilà, je tiens à vous remercier pour votre présence et également tous les artistes, bénévoles, intervenants, partenaires et qui ont rendu cette soirée possible. Et voilà, ensemble, nous pouvons apporter une aide concrète à celles et ceux qui en ont le plus besoin et rappeler que la solidarité, la compassion et l'humanité ne connaissent aucune frontière. Je vous souhaite une très bonne soirée. Nous allons commencer le programme avec le professeur Iraj Sobrani, professeur de médecine à la PHP. Et nous aurons une conférence sur l'impact de la guerre sur les infrastructures et la santé du peuple iranien. Bonsoir, bienvenue. Je me présente pour ceux qui éventuellement ne me connaissent pas. Je suis médecin des hôpitaux
professeur à la faculté de médecine. Merci aux organisateurs d'avoir créé cet espace pour échanger l'expression de mon indignation, pas en tant qu'Iranien qui voit son pays attaqué par 2 fois, pendant 12 jours au mois de juin dernier et 40 jours en 2026, mais surtout en tant que médecin. Indignation parce que, vous savez, former un médecin, c'est pourquoi, au-delà du fait que le médecin doit gagner sa vie, c'est pour prolonger la vie et la survie des autres. Et lorsque on constate qu'en une fraction de seconde, des milliers de personnes, qui puisaient des innocents, et des personnes non impliquées directement dans un conflit armé perdent leur vie. Donc, j'ai le droit, en tant que médecin, d'être indigné. Alors l'indignation est encore plus forte lorsque je constate qu'on assiste depuis le début de ce siècle dans lequel nous sommes à 2 ruptures. Une rupture qui est d'ordre moral et une rupture qui est d'ordre technique. La rupture morale. Henri Dunant, médecin français, à la fin du XVIIIe siècle, a rapporté dans Le souvenir de Solferino, il raconte que lorsqu'il traversait la ville de Solferino, au moment où la France était en guerre contre l'Autriche, il a été outré en tant que citoyen, mais également indigné en tant que professionnel de santé de voir par terre des cadavres, beaucoup de militaires, mais également des blessés qu'on pouvait sauver. Mais impossible de leur apporter le secours, car aucun cadre pendant les conflits armés ne permettait en toute sécurité aux médecins, aux soignants de porter leur secours. De là est née une pensée directrice et une institution, vous connaissez tous, la Croix-Rouge en Occident et le Croissant-Rouge dans les pays à religion musulmane. Alors, cette institution avait imposé 3 règles d'or. 1, que le médecin, le soignant, l'infirmière apporte ses soins de façon indifférenciée à tout blessé, d'où ils viennent, ennemis ou amis, de toute religion, de toute race. Le deuxième principe, c'était de respecter le silence sur les secrets politiques, militaires dans le pays où il est amené à apporter son secours. Et le troisième, c'est d'accepter sur le plan gestionnaire la tutelle du territoire dans lequel il prête ses actions. Alors ces structures ont apporté leur secours au cours de la Première Guerre mondiale. Néanmoins, les critiques ont émergé à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les historiens se sont demandé pourquoi ces structures, ces médecins bénévoles, travaillant sous le drapeau de Croix-Rouge ou Croissant-Rouge, n'ont pas alerté sur les génocides de tout ordre pendant cette Deuxième Guerre mondiale. Et les historiens apportent la réponse suivante, c'est en raison d'une crise de gestion, car ces médecins avaient prêté serment. Et comme le parti nazi, en Autriche, en Allemagne, en Pologne, respectait ses propres règlements, donc surveillait qui était à l'origine des structures, y compris les structures sanitaires, donc il n'y a pas eu d'alerte. Alors là, la pensée, la conscience humaine a été alertée, mais aucune action n'a été modifiée. Il a fallu attendre les années 1960, la guerre Nigeria, et le drame au Biafra. Quelques médecins, en particulier français, sous le drapeau de Croix-Rouge, Nigeria, ont constaté des enfants, des adolescents arrivés au centre de soins, complètement dénutris, cachectiques, à l'article de la mort. Ils apportaient leurs soins, ils les libéraient. 2, 3, 4 mois plus tard, les mêmes enfants revenaient dans la même situation. Ils ont appris que sciemment, les responsables nigériens, en conflit, coupaient les vivres sur la partie adverse. Alors, quelques-uns d'entre eux, 1968, dans les colonnes du journal Le Monde, ont rompu leur silence. On dit, au nom de la morale, il faut qu'on cesse de ne pas dénoncer lorsqu'on voit des atrocités, car notre mission est de défendre surtout les civils, les enfants, les plus fragiles, les démunis, les malades. Alors de là est né historiquement les Médecins sans frontières, les Médecins du monde en France et puis partout dans tous les pays, y compris dans les pays anglo-saxons, des structures similaires. Ces structures sont devenues indépendantes
ont respecté le tutelle du pays dans lequel ils exerçaient, et surtout sur le plan financier, ont réussi à être indépendants. Mais qui devait payer leur fonctionnement? Alors, il y a eu un deuxième effort dans la conscience collective après la Deuxième Guerre mondiale, surtout la création de l'ONU, et surtout la promulgation des lois, la Convention de Genève, et les conventions supplémentaires pour définir des règles d'évitement de la guerre. Et combien de même, par défaut, on ne peut pas éviter la guerre et que l'ONU est incapable d'imposer la cessation des conflits pendant les guerres, pendant les conflits armés, qu'on puisse définir des zones sanctuaires, les hôpitaux, les lieux de culte, les écoles, les universités, les sites historiques. Ça, c'était un progrès important. Très vite, la communauté, la conscience internationale a réalisé que pour cela, il faut des instances juridiques. Quelle juridiction? Une juridiction internationale. La création de cours pénales internationales. Cette cour existe depuis au moins 2018. A condamné quelques criminels, supposés criminels de guerre, aucune exécution. Car c'est de rupture. La date du début de la rupture, et je dis début du siècle dans lequel nous sommes, 2003. La coalition anglaise, américaine, attaque, qui plus est au nom de l'humanité et pour libérer le peuple irakien, Saddam Hussein. Et ça, c'est sans aucun mandat de la part de l'ONU. La communauté internationale n'a pas réagi. Et comme avait rappelé dans une de ses communications Dominique de Villepin, si effectivement la communauté internationale avait jugé Tony Blair et George Bush pour la violation de la loi internationale, on n'aurait pas assisté si facilement à détruire en 2023, en 2024, en 2025, en 2026, quelques pays. Alors, bien sûr, il n'y a pas eu que 2003, mais ça c'est un État, on peut dire l'État fort, qui se permet le luxe de ne pas respecter quelques lois qui sont là à embêter, d'assurer la bonne parole, la démocratie et la paix partout dans le monde. Revenons un peu en arrière. Dans les années 1990, première guerre de Tchétchénie, deuxième guerre de Tchétchénie, on a vu apparaître la succession de destructions d'hôpitaux. On s'est dit, c'est un hasard, c'est l'effet collatéral. Petit à petit, les gens ont soupçonné que ces hôpitaux étaient peut-être attaqués et ciblés sciemment par l'armée soviétique. Il a fallu attendre la guerre civile en Syrie, 2012. Là, un nombre très important de structures de soins détruites, et particulièrement dans les zones rebelles au gouvernement central. Les journalistes indépendants sur place ont pu rapporter et constater que c'est un peu particulier. Certaines zones favorables au régime en place ne voient pas leurs structures de santé détruites. Par contre, les zones rebelles, toutes les structures de santé détruites. 2016, en Afghanistan, hôpital de Kunduz, hôpital créé par Médecins sans frontières, assassinat des soignants, infirmières, médecins, des malades. C'est un hôpital qui, théoriquement, était protégé. De nouveau, des journalistes indépendants ont pu rapporter qu'effectivement, l'emplacement de l'hôpital, précisément, avait été communiqué à qui? À des combattants qui vivaient pour la démocratie contre les talibans. Petit à petit, on s'est aperçu que les coordonnées GPS des hôpitaux, des structures de soins, étaient communiquées aux armées belligérantes impliquées. Et pourquoi? L'ONU s'était engagée pour faire appliquer la loi, de communiquer les coordonnées GPS aux armées, parce que les armées sont censées respecter ces lois. C'est pour éviter de les attaquer. Extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après l'attaque barbare de 7 octobre 2023 en Israël? L'attaque contre Gaza. Destruction totale. On revient à l'époque de Cengiz, ou de Nader, lorsqu'il a quitté l'Iran et a fait la terre brûlée jusqu'à Inde. Alexandre le Grand. Les attaques systématiques des structures de santé. Mais la différence, il n'y a plus de journalistes indépendants pour rapporter. Après, en Iran, il s'est passé à peu près la même chose. 70 hôpitaux détruits. Pire encore, l'Institut Pasteur, fleuron scientifique, industriel, humanitaire, fruit de la coopération entre l'Iran. Après la Première Guerre mondiale, l'Iran sortait de la famine, de choléra, la peste.
Et c'était l'un des premiers centres d'Institut Pasteur créé en Moyen-Orient, avec une couverture large sur les pays de Moyen-Orient. L'Institut Pasteur produit des doses vaccinales, non seulement pour l'Iran, mais pour la plupart des pays alentours. 3 fois, l'Institut Pasteur a été attaqué. 2 fois au mois de juin, une 3e fois, le 2 avril 2026. Cette 3e fois a complètement détruit l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur est également à la responsabilité de mettre au point des tests de diagnostic pour assurer la sécurité alimentaire, sanitaire, surtout au moment de la guerre ou du tremblement de terre. Or, lorsque cette structure n'existe pas, qui souffre? C'est la population. À partir de là, je me suis interrogé personnellement, moi ce n'est pas du tout mon domaine. J'ai vu qu'en fait, bien évidemment, ces attaques ne sont pas le fruit du hasard, ce sont des attaques systématiques et volontaires. C'est théorisé. Karl von Däniken, un militaire autrichien, à la fin du XVIIIe siècle, faisait cavalier seul. Il n'était pas d'accord avec l'évolution des mentalités, vous savez, on est à l'époque des Lumières, et le respect de l'humanité. Il dit, au fond, tout ce qui est enseigné dans les écoles militaires n'est pas acceptable. Car lorsque on entre en guerre, lorsque le militaire entre en place, sont sur place, c'est l'échec du politique. Le politique n'a pas réussi à imposer son point de vue. Alors le militaire, sa mission est de détruire, et détruire sans restriction, dans un temps court, pour réduire le coût de la guerre, des munitions. Donc, à l'époque, les lois n'existaient pas. Ces 2 évolutions de l'humanité, de la conscience humaine, c'est-à-dire la structure, de type Médecins sans frontières, Croix-Rouge, et les lois qui devaient empêcher les structures, les organismes, les États à respecter le sanctuaire, en fait, cela a disparu. Certes, les États-Unis ont initié avec 2003, mais aujourd'hui, plus aucun État. Alors, les récits en Ukraine, les récits de nouveau au Liban, les attaques de systèmes, par exemple, de stratégie militaire, d'attaquer un endroit, voir les secouristes arriver, un quart d'heure après, réattaquer, et bien évidemment, c'est sciemment que cela est fait. Il ne faut pas qu'il y ait de témoins. Alors, ici même, dans le cadre de cette association, il y a quelque temps, j'avais alerté sur le danger de la décadence de sens de l'humanité. Et que si un peuple qui souffre ne veille pas à ne pas chuter, on perd tous les acquis. Alors, vous pouvez me dire, mais on ne peut rien faire en dehors des soirées comme celle-ci et des paroles humanitaires? Bien sûr qu'on peut faire encore plus. Première chose, à mon sens, qu'on peut faire. La juridiction internationale n'a pas levier actif. On peut porter des plaintes devant les juridictions des pays. En France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, dans les pays nordiques, on peut déposer des plaintes contre ceux qui sont suspects de guerre, de crimes de guerre. Ces gens-là ne devraient pas pouvoir circuler facilement. Il faut qu'ils répondent, qu'ils soient commandants politiques, commandants militaires. Les lois n'ont pas été respectées. Peut-être petit à petit, la Cour pénale internationale arrivera à se faire respecter. Deuxième chose qu'on pourrait faire, c'est mobiliser les professionnels, médecins que je suis, mais également les gens de loi. J'ai vu malheureusement très peu. Ils existent, ils viennent. Des acteurs de loi pour préparer ces dossiers de dépôt de plainte dans les juridictions nationales. On peut le faire. Et troisièmement, à mon sens, il faut qu'il y ait un levier économique. Vous savez, depuis le début du siècle, il existe un indicateur qui s'appelle ESG, Environnement, Société, Gouvernance. Cet indicateur a été créé dans le sens de préservation de l'environnement. Autrement dit, vous, moi, les sociétés, ceux qui ont de l'argent, pour nous empêcher, pour nous alerter d'investir dans les sociétés, dans les organismes qui ne respectent pas l'environnement, qui ne respectent pas la société, qui ne respectent pas les employés. Et cet indicateur est de plus en plus répandu. Plus de 20% maintenant des investissements se font au respect de cet indicateur. On peut demander que dans l'ES soit impliqué, soit inclus le respect des lois internationales. Et tant que ces acquis ne sont pas retrouvés, je m'indigne et j'espère que vous, en tant que citoyen, vous allez vous indigner. Merci en tous les cas d'être venu déjà à ce début de commencement. Merci.